Good evening, students. Today's topic is parabola. సో పారాబోలా కంటే ముందు మనం తెలుసుకోవాల్సిందే కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి. లోకస్ అంటే ఏంటిది, ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఎసెంట్రిసిటీ. ఈ పాయింట్స్ తెలిస్తే మనకు లోకస్ అంటే ఏంటిది, అది ఎసెంట్రిసిటీ బట్టి అది ఏమవుతుంది అనేది మనకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది. ఫస్ట్ లోకస్ ఈజ్ path traced by a moving point. Path traced by a moving point. Suppose if a moving point is considered as p of x comma y. Moving point is p of x comma y. Then what is eccentricity? Okay na? So if you are moving a point, that is moving point p of x comma y. If we consider a coordinate system, x axis, here it is y axis. So you are trying to move a point, that is moving point p of x comma y. So how we are moving this point according to that condition, that it moves in a specific condition, that from a fixed point, that is some point on x-axis. We are taking that point on x-axis, so it is y a comma, taking random point a comma 0 on x-axis, and some fixed line, that is ax plus by plus c equal to 0. So the condition here is, in order to move this moving point, the condition is distance from, suppose we are taking this point as a focus f of a comma 0, and here the fixed line is directrix. Okay, so here the condition is, if we want to move this point, that is a moving point, the distance from focus to point P, distance, that is pf, distance pf, and distance from this fixed line, that is perpendicular distance only. So this distance from a fixed line to a moving point. So if you take a ratio of these two quantities, so eccentricity is distance from a fixed point by, ratio means by, distance from a fixed line. So it is called eccentricity. If we maintain this eccentricity equal to 1, that is distance from fixed point to the moving point, and distance from a fixed line to the moving point, this distance and this distance, if you maintain is equal, if you maintain the both distances are equal, you will get 1. So if we move this point in that manner, so the path traced by this moving point will be a parabola, like this. You will get a parabola, and there are some standard equations for this parabola. So here eccentricity is distance from a fixed point by distance from a fixed line. If you maintain these both quantities equal, you will get to 1. So by moving this point, by maintaining this condition, eccentricity condition, so you will get a parabola. There are 4 types of parabolas. Here it is a first parabola. Next it is second parabola. So some standard equations are there. If you try to remember these equations,
and the points you can directly answer the questions. This is second parabola. So here the equation which is symmetric, here it is x-axis, here it is y-axis. So the equation of the parabola which is symmetric means it is in the form of like a mirror image with respect to x-axis. So what is here the equation is y square equals to 4ax, y square equals to 4ax. Here next parabola is symmetric with respect to, here it is symmetric with respect to positive x-axis. So here it is positive x. It is quite opposite to the previous one. So here the equation is y square equals to minus 4ax. Y square equals to minus 4ax. So here there are some quantities, we can easily remember them. Here the point, meeting point, the edge point of this parabola is called vertex. We can directly say that the vertex is a point that is 0, 0. Vertex is a point that is 0, 0. And we already took a point focus as a, 0. So here there will be a focus whose coordinates is a, 0. So from equation, if equation is given, we can directly say if it is y square equals to 4ax. So vertex is 0, 0, and focus point is a, 0. Next, so here the line with which the curve is symmetric is called axis. So it is the axis of this parabola y square equals to 4ax. So we can directly, by looking at this, we can say axis is y equal to 0. So how to remember this one? Equation of x-axis is y equal to 0. So here the square term for which the square term is not there. Square term is not there for x. So reverse, it is y equal to 0. It is, that means x-axis, equation of x-axis is y equal to 0. In this manner you have to remember these points. And here there will be a directrix. Directrix is a fixed line. So for this equation, that is y square equals to 4ax, the equation of directrix is x equals to minus a. Here positive a means it is minus a for directrix. And there is a latus rectum. Latus rectum is the line joining, the line drawn that cuts parabola passing through the focus. That is cutting parabola and passing through focus. So already we know for point focus is a, 0. So the equation of latus rectum is x equals to a. If you try to remember, if equation of directrix is minus a, then it will be plus a. And if it is minus a, equation of latus rectum is minus a, then the equation of directrix will be plus a. So in this way you have to remember what is the equation of directrix and what is the equation of latus rectum. So now equation of directrix. So directrix x equals to minus a, and equation of latus rectum, that is here minus a means here plus a. This is minus a, this is plus a. So in this way you have to remember these equations. So here y-axis, if you observe the curve, here y-axis can be called as a tangent to the parabola, because tangent is a line only touches the curve only once. So by the definition we can say y-axis is tangent to the curve y square equals to 4ax, because it touches the curve at only one point, and that one point is called vertex, that is 0, 0. So equation of tangent is equation of y-axis is x equals to 0.
y-axis is touching the curve only once, so it is called a tangent, and the equation of y-axis is x equals to 0, and length of lattice rectum, that is 4a. This point, length of the lattice rectum will be common for all types. It will be common for all types. From the equation y square equals to 4ax, if we try to find value of a, then we can find out the length of the lattice rectum, that is 4a, for all types of curves. So next curve is y square equals to minus 4ax. Here the focus point, because as the focus is lying on negative x-axis, so automatically on x-axis y coordinate is 0 because it is in negative x direction. So we can directly say that point must be minus a comma 0. And the vertex is here. Already it is we can, by looking at the curve, we can say that it is 0 comma 0, and here the directrix will be here. The equation is y square equals to 4ax, so equation is minus x equals to minus a. So here it is opposite, means x equals to, the equation of directrix is x equals to a. If the equation of directrix is x equals to a, then the equation of lattice rectum is a line passing through the focus which is parallel to y-axis, or x-axis, that cuts the curve by passing through the focus point. So directly we can say that it is a lattice rectum, and here equation of directrix is x equals to plus a. So equation of lattice rectum is x equals to minus a. As the line is passing through minus a comma 0, and it is parallel to y-axis, we can also directly say that x equals to minus a. So this is the equation of, so by remembering first curve, we can directly say how here y square equals to 4ax, and here y square equals to minus 4ax. So here the value a is getting negative, vertex is common, that is 0 comma 0, and focus is here positive a, here negative a, so focus is minus a comma 0. Next, equation of axis means the axis is a line with which the curve is symmetric. So here by looking at the curve, we can say that a curve is symmetric with respect to x-axis. So equation of x-axis is y equals to 0. So we can directly say that all these points, vertex, focus, axis, equation of directrix, equation of lattice rectum, equation of tangent, next length of the lattice rectum. By remembering this one equation, we can say others also. So there are four normal types and four some higher equations. So directly, సో పారాబోలాలో ప్రీవియస్గా చూసినంత కాన్సెప్ట్, పారాబోలాలో మనకు 4 మెయిన్ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అంటే y స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 4ax, సెకండ్ ఈక్వేషన్ y స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 4ax, థర్డ్ ఈక్వేషన్ x స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 4ay, అండ్ ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ x స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 4ay. దీని ప్రతి ఈక్వేషన్ అంటే దీంట్లో మనం ఇక్కడ క్వాంటిటీ చూస్తున్నాం. ఒకటి వెర్టిక్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ప్రతి ఈక్వేషన్ కి వర్టిక్స్, ఫోకస్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ అండ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్. ఈ ఒక్క కర్వ్ కి ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో దీనికోసం నేను ఆల్రెడీ ఒక టేబుల్ లా మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. అయితే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటిది? y స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 4ax. దీనిది వర్టిక్స్ అంటే నార్మల్గా మనకు పారాబోలా ఇట్లుంటే ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్, ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇది వై యాక్సిస్. సో పారాబోలా ఇలా ఉంటాయి. మనకి ఇక్కడ పాయింట్, ఎడ్జ్ పాయింట్ ఉంది కదా, దీన్ని వర్టిక్స్ అని ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్లో చూసినాం, వర్టిక్స్ అని. వై స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 4ax, వర్టిక్స్ ఏంటిది? 0, 0. నెక్స్ట్ ఫోకస్,
ఆల్రెడీ ఈ కర్వ్ ఈక్వేషన్ ఏమని చెప్పినాం, y² = 4ax, దీని ఫోకస్ పాయింట్ ఏంటిది a, 0 బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ x యాక్సిస్. సో పాయింట్ ఈస్ a, 0 ఆన్ x యాక్సిస్, y కోఆర్డినేట్ ఈస్ 0 అని చెప్పి మనం ఇట్లా ఫోకస్ అని తీసుకుంటాం. ఫోకస్ ఏంటిది a, 0. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్. యాక్సిస్ అంటే ద లైన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు విచ్ ద కర్వ్ ఈజ్ సిమెట్రిక్. చూసుకుంటే x యాక్సిస్ కి సిమెట్రిక్ ఉంది, y² = 4ax అనేది. సో మనకి ఇక్కడ హింట్ ఏంటిదంటే యాక్సిస్ ఈక్వేషన్ రావాలంటే స్క్వేర్ టర్మ్ అని చెప్తున్నాం. ఓకేనా, షార్ట్ కట్ మనకి హింట్ ఏంది ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవడానికి, స్క్వేర్ టర్మ్. స్క్వేర్ దేనికి ఉంది, y² కు ఉంది. సో డైరెక్ట్ గా y² = 0 అంటే y = 0 గుర్తు పెట్టుకోవడానికి. యాక్సిస్ ఈక్వేషన్ ఏంటిదంటే డైరెక్ట్ దేనికైతే స్క్వేర్ టర్మ్ ఉంటుందో దాన్ని ఈక్వల్ టు 0 తీసుకోవాలి. తీసుకుంటే మనకి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ వస్తుంది. డైరెక్ట్ ఏంటి y = 0. నెక్స్ట్ టాంజెంట్ గుర్తు పెట్టుకోవడానికి హింట్ ఏం రాసుకుంటున్నాం ఇక్కడ టేబుల్లో, నాట్ స్క్వేర్ టర్మ్ అని అంటున్నాం. నాట్ స్క్వేర్ టర్మ్. స్క్వేర్ టర్మ్ లేని ఈక్వేషన్ లో స్క్వేర్ టర్మ్ లేని ఏంటి, ఇగో 4ax, దాని డైరెక్ట్ 4ax = 0, therefore x = 0. ఇలా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. మనకేంటిది స్క్వేర్ టర్మ్ తీసుకుంటేనేమో యాక్సిస్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది, నాట్ స్క్వేర్ టర్మ్ తీసుకుంటే టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ ఏంది, x = 0. x = 0. ఇవన్నీ హింట్స్. మనం ఈ టేబుల్ మొత్తం మనకి ఇట్లా నార్మల్ కర్వ్స్ 4 ఉంటాయి, తర్వాత షిఫ్టెడ్ కర్వ్స్ ఉంటాయి, షిఫ్టెడ్ కర్వ్స్ 4 ఉంటాయి. ఈ టేబుల్ మొత్తాన్ని మనం చదవకుండా మనం హింట్స్ తోటి గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. ఏంటిది యాక్సిస్ ఈక్వేషన్ కావాలంటే స్క్వేర్ టర్మ్ = 0 తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ కావాలంటే నాన్ స్క్వేర్ టర్మ్ = 0 తీసుకుంటే, నాన్ స్క్వేర్ టర్మ్ = 0 తీసుకుంటే మనకు టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ లాటస్ రెక్టమ్ అని అన్నాం. లాటస్ రెక్టమ్ అంటే ఏంటిది, ప్యారలల్ టు y యాక్సిస్ అండ్ పాసింగ్ త్రూ ఫోకస్ పాయింట్ అని చెప్తాం. ఇలా ఒక లైన్ ప్యారలల్ టు y యాక్సిస్ అండ్ పాసింగ్ త్రూ ద ఫోకస్ పాయింట్, దీన్ని ఏమన్నాం, లాటస్ రెక్టమ్ అన్నాం. బికాస్ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ a, 0, దెన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ x = a. డైరెక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ ఒక్క లైన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి టేబుల్ మొత్తం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, మిగతా కర్వ్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఏమైంది ఇప్పుడు లాటస్ రెక్టమ్, x = a, x = a, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్. డైరెక్ట్రిక్స్, ఒక్కసారి లాటస్ రెక్టమ్ మనకు గుర్తున్నదంటే డైరెక్ట్రిక్స్ ఈక్వేషన్ కూడా మనకు డైరెక్ట్లీ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ x = a ఉంటే దీని ఆపోజిట్ ఉంటుంది, అంటే x = -a, x = -a. ఇది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్. ఇక్కడ చూసుకుంటే వీటి రెండింటి మధ్యలో రిలేషన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటిది, y² = -4ax. ఈ కర్వ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే దీనికి క్వైట్ అపోజిట్. ఈ కర్వ్ కి y² = 4ax కి క్వైట్ అపోజిట్, అంటే రివర్స్ లో ఉంటుంది. రివర్స్ లో అంటే ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫోకస్ పాయింట్ ఏంటిది, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ నెగటివ్ x యాక్సిస్, సో ఇట్ ఈస్ -a, 0 అండ్ హియర్ వెర్టెక్స్ ఈజ్ 0, 0. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఏమంటున్నాం, నాన్ స్క్వేర్ టర్మ్. ఇక్కడ ఉన్న నాన్ స్క్వేర్ టర్మ్ ఏంటిది, స్క్వేర్ టర్మ్ ఏమో y - k². నాన్ స్క్వేర్ టర్మ్ అంటే స్క్వేర్ లేనిది, అంటే ఇదే టర్మ్ కదా. డైరెక్ట్ 4a of x - h = 0. ఇక్కడ నుంచి x = h. మనం సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొస్తుంది, x = h. డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఏంటి, x = h. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్. ఆల్రెడీ మనం షిఫ్టెడ్ అయింది. ఇక్కడ కర్వ్ అనేది 0, 0 నుంచి h, k కి షిఫ్ట్ అయింది. సో లాటస్ రెక్టమ్ లో చేంజ్ ఏమవుతుంది, x = a కదా లాటస్ రెక్టమ్. నెక్స్ట్ దీని ఈక్వేషన్ కి ఏమొస్తుంది, x = a + h. ఎందుకు h అంటే x రిలేటెడ్ h అని అనుకున్నాం కదా, y రిలేటెడ్ k. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ x = a + h. ఏమైతుంది నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్, దీనికి ఆపోజిట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ x = a ఉన్నప్పుడు x = -a వచ్చింది. ఇక్కడ a కి నెగిటివ్ వస్తుంది, డైరెక్ట్రిక్స్ కి a కి ఒకటే నెగిటివ్. సో ఏమైతుంది, x = -a + h. x = -a + h. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ y - k² = -4a of x - h. యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మనకు వెర్టెక్స్ ఏంటి, h, k. నెక్స్ట్ ఫోకస్ ఏంటిది, a కి నెగిటివ్ వచ్చింది, సో -a + h, k, ఇట్ ఈస్ ఫోకస్. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్,
ఏమన్నాం స్క్వేర్ టర్మ్, మళ్ళీ సేమ్ స్క్వేర్ టర్మ్ y మైనస్ కే ఉన్నది, y మైనస్ కే హోల్ స్క్వేర్, దాన్ని ఈక్వల్ టు 0 తీసుకుంటే y ఈక్వల్స్ టు k వస్తుంది. నెక్స్ట్ నాన్ స్క్వేర్ టర్మ్ ఏముంది, -4a ఆఫ్ x మైనస్ h అని ఉన్నది, దాన్ని 0 తీసుకుంటే ఈక్వల్ టు 0 తీసుకుంటే x ఈక్వల్స్ టు h. సేమ్ నెక్స్ట్ పైన దాంతో కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ +4a ఉన్నది, ఇక్కడ -4a. సో ఇక్కడ లాటస్ రెక్టమ్ లో చేంజ్ అవుతుంది, x ఈక్వల్స్ టు a ప్లస్ h ఉన్నది, ఇక్కడ ఏమవుతుంది x ఈక్వల్స్ టు -a ప్లస్ h. దీనికి లాటస్ రెక్టమ్ కి అపోజిట్ డైరెక్ట్రిక్స్ ఉంటుంది. సో x ఈక్వల్స్ టు -a ప్లస్ h ఉన్నది, ఇక్కడ +a ప్లస్ h ఉంది, +a ప్లస్ h. సో ఇలా మనం టేబుల్ ని అంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ని గుర్తుపెట్టుకుంటే మిగతా అన్ని రాసుకోవచ్చు. జస్ట్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ తర్వాత 5th ఈక్వేషన్ దాంట్లో ఏంది చిన్న చేంజెస్ చేసుకొని మిగతా 4ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. సో ఇలా మన టేబుల్ మొత్తం మనకు డైరెక్ట్ గా గుర్తుండాలి. గుర్తుంటే క్వశ్చన్స్ తొందర అయిపోతాయి, లేదంటే కొంచెం డిఫికల్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ x మైనస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఫోకస్ వర్టిక్స్ ఏంటి h, k. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటిది x స్క్వేర్ తోటి కంపేర్ చేస్తే x స్క్వేర్ సో వర్టిక్స్ ఈజ్ 0, 0. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే 4ax ఇక్కడ -4ax అంటే a కి నెగిటివ్ వచ్చింది. సో పాయింట్ ఫోకస్ ఏంటిది -a, 0. ఫోకస్ ఈజ్ -a, 0. ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ అంటే ఏంటిది, కర్వ్ ఈజ్ సిమెట్రిక్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ లైన్, దట్ లైన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాక్సిస్. ఆల్రెడీ దానికి హింట్ ఏంటిది, స్క్వేర్ టర్మ్ ని ఈక్వల్ టు 0 తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఉన్న స్క్వేర్ టర్మ్ ఏంటిది, ఈ ఈక్వేషన్ ఏంటిది y² ఈక్వల్స్ టు -4ax. స్క్వేర్ టర్మ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే y² ఈక్వల్ టు 0, y ఈక్వల్ టు 0. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ ఏంటి, డైరెక్ట్లీ y ఈక్వల్ టు 0. డైరెక్ట్ రాసుకుంటే y² ఈక్వల్ టు 0. నెక్స్ట్ టాంజెంట్ ఈక్వేషన్, నాన్ స్క్వేర్ టర్మ్ ఏముంది దీనిలో -4ax, దీన్ని ఈక్వల్ టు 0 తీసుకుంటే x ఈక్వల్స్ టు 0. ఇవన్నీ హింట్స్. ఈ టేబుల్ మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే మొత్తం మనకు పారాబోలా మొత్తం కాన్సెప్ట్స్ అన్ని అయిపోయినట్టు మనం ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్. లాటస్ రెక్టమ్ అంటే ఏంటిది, ఎ లైన్ దట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు y యాక్సిస్ అండ్ పాసింగ్ త్రూ ద ఫోకస్, దట్ ఈస్ x ఈక్వల్స్ టు -a. దీంతో కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ ఏ నెగిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ x ఈక్వల్స్ టు a ఉన్నది లాటస్ రెక్టమ్. ఇక్కడ ఏమైతుంది x ఈక్వల్స్ టు -a. దీనికి డైరెక్ట్రిక్స్ అనేది లాటస్ రెక్టమ్ కి అపోజిట్. ఇక్కడ x ఈక్వల్స్ టు a అంటే ఇక్కడ x ఈక్వల్స్ టు -a. సేమ్ ఇక్కడ x ఈక్వల్స్ టు -a అంటే x ఈక్వల్స్ టు +a. దట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, x² ఈక్వల్స్ టు 4ay. సేమ్ y² ఈక్వల్స్ టు 4ax అనేది సిమెట్రిక్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x యాక్సిస్ ఉంటే ఇక్కడ రివర్స్ అయింది. జస్ట్ x ప్లేస్ లో y వచ్చింది, y ప్లేస్ లో x వచ్చింది. ఇక్కడ మనకు నార్మల్ టర్మ్ x ఉంటే సిమెట్రిక్ టు x యాక్సిస్, అదే నార్మల్ టర్మ్ ఇక్కడ y ఉన్నది కాబట్టి సిమెట్రిక్ టు y యాక్సిస్. అంటే కర్వ్ ఎలా ఉంటుంది, x యాక్సిస్, ఇది y యాక్సిస్ అండ్ సిమెట్రిక్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y యాక్సిస్. సో హియర్ వర్టిక్స్ ఈజ్ 0, 0 అండ్ ఫోకస్ అనే పాయింట్ ఏంటిది a, 0. నార్మల్ ఇక్కడ పాయింట్ ఈజ్ ఆన్ y యాక్సిస్, సో x కోఆర్డినేట్ 0, 0, a. ఇక్కడ పాయింట్స్ ఏంటి టేబుల్లో, వర్టిక్స్ ఈజ్ 0, 0 అండ్ ఫోకస్ ఈజ్ 0, a. ఇక్కడ దీనికి y² ఈక్వల్స్ 4ax కి జస్ట్ రివర్స్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ దీంతో కంపేర్ చేసుకుంటే 0, 0 ఉన్నది, ఇక్కడ a 0 ఉంటుంది, 0, a రివర్స్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే x ప్లేస్ లో y వచ్చింది, y ప్లేస్ లో x వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ కావాలంటే ఏంటి అన్నాం, స్క్వేర్ టర్మ్ అన్నాం. ఇక్కడ స్క్వేర్ టర్మ్ ఏముంది, x² ఉంది. స్క్వేర్ టర్మ్ ఏముంది, x² ఈక్వల్ టు 0 అంటే x ఈక్వల్స్ టు 0. జస్ట్ దీనికి రివర్స్ ఉంటుంది, డైరెక్ట్ x ఈక్వల్ టు 0. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్, x ఈక్వల్ టు 0 ఉన్నది. నెక్స్ట్ ఏమైతుంది, ఇక్కడ y ఈక్వల్ టు 0 ఎందుకంటే ఇక్కడ రివర్స్ అయింది. లేదంటే ఏంది, నాన్ స్క్వేర్ టర్మ్ 4a ఈక్వల్స్ టు y అని ఉన్నది, దాన్ని డైరెక్ట్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకుంటే y ఈక్వల్ టు 0. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ ఏంటి, x ఈక్వల్స్ టు a. ఇక్కడ ఏమైతే డైరెక్ట్లీ y ఈక్వల్ టు a.
దీనికి క్వైట్ అపోజిటే ఉంటుంది. ఏంటిది అది? డైరెక్ట్రిక్స్ ఈక్వేషన్ y ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఏ. ఇట్లనే మనం అన్ని రాసుకుంటాం. నెక్స్ట్ దీంతో కంపేర్ చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 4ay అండ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 4ay. వర్టిక్స్ సేమ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏ, ఇక్కడ పాజిటివ్ ఏ ఉంది, ఇక్కడ నెగిటివ్ ఏ వచ్చింది. ఇక్కడ పాజిటివ్ ఏ, ఇక్కడ నెగిటివ్ ఏ. అంటే ఇక్కడ 0, మైనస్ ఏ. ఇదేంటిది? ఫోకస్ ఈజ్ 0, మైనస్ ఏ. నెక్స్ట్ ఫర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ ఏమన్నాం? స్క్వేర్ టర్మ్ ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకుంటే ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 0. దట్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్. నెక్స్ట్ నాన్ స్క్వేర్ ఫర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ నాన్ స్క్వేర్ టర్మ్ అంటున్నాం. నాన్ స్క్వేర్ టర్మ్ అంటే మైనస్ 4ay ఈక్వల్ టు 0. దేర్ఫోర్ y ఈక్వల్స్ టు 0. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్. ఇక్కడ y ఈక్వల్స్ టు a అనేది లాటస్ రెక్టమ్ అయింది ఫర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 4ay. అట్లనే ఇక్కడ మైనస్ ఏ వచ్చింది. ఏ ఉన్న ప్లేస్ లో మైనస్ ఏ అంటే y ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఏ. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్ ఏమైతే దీనికి అపోజిట్ ఉంటుంది, y ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఏ. నెక్స్ట్ షిఫ్టెడ్ పారాబోలాస్ ఏంటి అవి? y మైనస్ k హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 4a ఆఫ్ x మైనస్ h. సో ఇక్కడ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే x కరస్పాండ్స్ టు h, y కరస్పాండ్స్ టు k. x కరస్పాండ్స్ టు h, y కరస్పాండ్స్ టు k. జస్ట్ ఇది నార్మల్ గా ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ లో షిఫ్టెడ్ కర్వ్స్ అని మనకు వస్తుంది. ఆ మోడల్ గా ఉన్నాయి ఇవి 4 కర్వ్స్. దానికోసం ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ మనం గుర్తుపెట్టుకునేది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? అది y స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 4ax. దాన్ని ఆ y స్క్వేర్ ని y మైనస్ 0 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4a ఆఫ్ సో ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నే y స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 4ax ఉన్నదాన్ని y మైనస్ 0 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4a ఆఫ్ x మైనస్ 0 రాసుకోవచ్చు కదా. సో ఇక్కడ ఏంటిది? y మైనస్ సంథింగ్ ఉన్నది, x మైనస్ సంథింగ్ ఉన్నది, మనకు వర్టిక్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ y మైనస్ 0, x మైనస్ 0 అంటే వర్టిక్స్ ఏంటిది? 0, 0. డైరెక్ట్ అదిన్నే కొంచెం చేంజ్ చేసి రాసుకున్నాం అంటే మనకు అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. నెక్స్ట్ 4 ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఇది ఒక హింట్ అన్నట్టు. నెక్స్ట్ ఏమన్నాం? ఇక్కడ ఫోకస్ ఏమైంది? ఇది సేమ్ ఈక్వేషన్. 5th ఈక్వేషన్ అండ్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ సేమ్ ఈక్వేషన్ అంటే సేమే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వాటిని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి మనం ఇలా రాసుకున్నాం. ఏమైతుంది? ఫోకస్ a, 0. నెక్స్ట్ y ఈక్వల్ టు 0 అండ్ x ఈక్వల్స్ టు 0. నెక్స్ట్ x ఈక్వల్స్ టు a, x ఈక్వల్స్ టు మైనస్ a. అంటే ఇక్కడ ఇదే ఈక్వేషన్ ని కొంచెం చేంజ్ చేసి రాసిన. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 0 ప్లేస్ లో నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? y మైనస్ k హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 4a ఆఫ్ x మైనస్ h. జస్ట్ 0 ప్లేస్ లో ఏమొచ్చింది? k వచ్చింది. 0 ప్లేస్ లో ఇక్కడ h వచ్చింది. సో 0 ఉన్న ప్లేస్ లో ఏమొస్తుంది? h, k. సో ఈ ఈక్వేషన్ ది వర్టిక్స్ ఏంటిది? h, k. ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ a, 0 ఉంది. అడిషనల్ గా ఏంటిది? మనకు 0 ఉండాల్సిన ప్లేస్ లో h, k వచ్చింది. సో ఫోకస్ పాయింట్లు ఏంటిది? y కోఆర్డినేట్ ఎట్లాగో మనకేంటిది? 0 ఉన్న ప్లేస్ లో h, k వస్తుంది. అంటే ఫోకస్ పాయింట్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయింది. a ప్లస్ h, k. a ప్లస్ h, k. జస్ట్ ఇందులో యాడ్ అవుతా ఉంటుంది h, k. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ కోసం ఏమన్నాం మనం? స్క్వేర్ టర్మ్. ఇక్కడ స్క్వేర్ టర్మ్ ఏముంది? y మైనస్ k హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4a ఆఫ్ x మైనస్ h. స్క్వేర్ టర్మ్ ఉన్నది ఏంటిది? y మైనస్ k హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే y ఈక్వల్స్ టు k. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ డైరెక్ట్లీ రాసుకుంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ y ఈక్వల్స్ టు k. నెక్స్ట్ for the equation of tangent. So next equation is x minus h whole square equals to 4a of y minus k. Just ఈ shifted equation of x minus k whole square equals to 4a x minus h కి ఇది జస్ట్ రివర్స్ ఉన్నది. సేమ్ అలాగే ఇక్కడ ఫోకస్ పాయింట్ ఏంటి?
ఫోకస్ ఏంటి మైనస్ ఏ ప్లస్ హెచ్ కామా కే. ఇక్కడ రివర్స్ అవుతుంది, ఏమవుతుంది హెచ్ కామా ఏ ప్లస్ కే, హెచ్ కామా ఏ ప్లస్ కే. దీంతో కంపేర్ చేస్తే జస్ట్ ఈ ఏ అనేది దీనికి యాడ్ అయిపోయింది. ఆల్రెడీ మనకు వెర్టిక్స్ నార్మల్ ఏంటి 0,0 ఉన్న దగ్గర హెచ్ కామా కే వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ ఏమన్నాం స్క్వేర్ టర్మ్. దీంట్లో స్క్వేర్ టర్మ్ ఏంటిది ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్. సో దీన్ని ఈక్వల్ టు 0 తీసుకుంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ ఏంటి ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్. సో ఇలా మనం టేబుల్ మొత్తం రిమెంబర్ చేసుకోవాలి. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ వెర్టిక్స్ ఏంటిది నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ కి 0,0, షిఫ్టెడ్ ఈక్వేషన్స్ కి హెచ్ కామా కే. 0,0 ఉన్న దగ్గర హెచ్ కామా కే వస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటిది ఆల్రెడీ ఫోకస్ A,0 ఉన్నది. సో దీనికి ఇటు హెచ్ యాడ్ అవుతుంది, ఇటు కే యాడ్ అవుతుంది, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. షిఫ్టెడ్ వర్షన్ లా ఏ ప్లస్ హెచ్ కామా కే. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ అంటే నీకు ఏ ఈక్వేషన్ వచ్చినా కూడా దానిలో స్క్వేర్ టర్మ్ ని ఈక్వల్ టు 0 తీసుకుంటే మనకు యాక్సిస్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ నాన్ స్క్వేర్ టర్మ్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకుంటే టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది ఇలా. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్. ఇక్కడ డైరెక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఏంది ఫోకస్ పాయింట్ ని చూసుకోవాలి. ఫోకస్ పాయింట్ ఏంటిది A,0. సో ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఏ. ఇక్కడ నెక్స్ట్ టర్మ్ లో ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటిది మైనస్ ఏ. నెక్స్ట్ వై టర్మ్ ఉన్నది కాబట్టి వై ఈక్వల్స్ టు ఏ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వై టర్మ్ ఉన్నది కాబట్టి వై ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఏ. ఇలా మనకు లాటస్ రెక్టమ్. నెక్స్ట్ డైరెక్ట్రిక్స్ అంటే దీనికి లాటస్ రెక్టమ్ కి ఆపోజిట్. సేమ్ నెక్స్ట్ షిఫ్టెడ్ వర్షన్ చూసుకుంటే ఇక్కడ వై ప్లేస్ లో నార్మల్ గా వై ఉన్న ప్లేస్ లో వై మైనస్ కే వచ్చింది. సో ఇక్కడ వైని వై మైనస్ 0 అని రాసుకుంటే ఎక్స్ ని ఎక్స్ మైనస్ 0 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ వై ప్లేస్ ఎక్స్ కామా వై ప్లేస్ లో ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ వచ్చింది, వై ప్లేస్ లో వై మైనస్ కే వచ్చింది. సో వర్టిక్స్ ఈ షిఫ్టెడ్ టు హెచ్ కామా కే పాయింట్. సేమ్ అలాగే వర్టిక్స్ ఏంటి హెచ్ కామా కే. నెక్స్ట్ షిఫ్ట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ A,0 ఉంటే ఏ ప్లస్ హెచ్ కామా కే. నెక్స్ట్ ఏమన్నా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్. ఇలా మనం టేబుల్ యాక్సిస్ ఈక్వేషన్ అంటే డైరెక్ట్ స్క్వేర్ ఉన్న టర్మ్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకోవాలి. టాంజెంట్ అంటే నాన్ స్క్వేర్ టర్మ్ 0 తీసుకుంటే మనకు ఏదైనా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సో ఇది మనకు టేబుల్ ని రిమెంబర్ చేసుకోవడానికి కొన్ని షార్ట్ కట్స్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. ప్రాబ్లమ్స్ ని డైరెక్ట్ మనం సింప్లిఫికేషన్ చేసి స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ తోటి కంపేర్ చేస్తే ప్రతి ప్రాబ్లం కి మనం ఈ ప్రతి ఒక్క పారామీటర్ ని మనం ఏంటో చూసుకుందాం. ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ చూద్దాం. క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడంటే y square plus 16x equal to 0. It is a equation of parabola. ఎందుకు అని అంటే మన స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ లానే ఉంది. దీన్ని మనకు ఏమడుగుతున్నాడు, మనకు ఇక్కడ వర్టిక్స్ అడుగుతున్నాడు. వర్టిక్స్ అండ్ ఫోకస్ అడుగుతున్నాడు. మనం అన్ని క్వాంటిటీస్ ని చూద్దాం. అంటే మనం చేసేది ఏంటి వర్టిక్స్ కనుక్కోవాలి. నెక్స్ట్ ఫోకస్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్, టాంజెంట్, లాటస్ రెక్టమ్ అండ్ డైరెక్ట్రిక్స్. నెక్స్ట్ ది ఈక్వేషన్ ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు, వై స్క్వేర్ ప్లస్ 16x ఈక్వల్ టు 0. ఈ 16x ని రైట్ సైడ్ సెండ్ చేస్తే వై స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 16x. 16 ని 4 into 4 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. సో వై స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 4 into x. కంపేర్ చేస్తే ఏ ఈక్వేషన్ తోటి కంపేర్ చేస్తే సెకండ్ ఈక్వేషన్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 4ax. సో ఈ పారాబోలా ఈక్వేషన్ లో a ఈక్వల్స్ టు 4, a ఈక్వల్స్ టు క్వాంటిటీ a ఈక్వల్స్ టు 4. సో మనకు ఆల్రెడీ టేబుల్లో చూసుకుంటే వర్టిక్స్ ఇది డైరెక్ట్ గా నార్మల్ ఈక్వేషన్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 4ax లా ఉంది. వర్టిక్స్ ఏంటి 0,0. నెక్స్ట్ ఫోకస్ ఏంటిది ఇక్కడ నెగిటివ్ వచ్చింది, ప్లస్ 4ax ఉంటే A,0 రాస్తాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మైనస్ వచ్చింది కాబట్టి మైనస్ A,0. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ టేబుల్లో చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటి 0,0, ఫోకస్ A,0,
ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ అంటే స్క్వేర్ టర్మ్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ టాంజెంట్ అంటే నాన్ స్క్వేర్ టర్మ్. లాటస్ రెక్టమ్ అంటే ఇక్కడ ఫోకస్ పాయింట్ ని బట్టి లాటస్ రెక్టమ్ గుర్తుపెట్టుకుంటాం. ఏంటిది ఇక్కడ ఎక్స్ టర్మ్ ఉంది a,0 అంటే x ఈక్వల్స్ టు ఏ లాటస్ రెక్టమ్. నెక్స్ట్ x ఈక్వల్స్ ఏ, దీనికి లాటస్ రెక్టమ్ కి క్వైట్ ఆపోజిట్ ఉండేది ఏంటి డైరెక్ట్రిక్స్. ఇక్కడ ప్లస్ ఏ ఇక్కడ మైనస్ ఏ. సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో నెక్స్ట్ క్వాంటిటీ ఏంటిది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ యాక్సిస్ కోసం ఏంటిది స్క్వేర్ టర్మ్. స్క్వేర్ టర్మ్ దేనికి ఉంది y స్క్వేర్ ఉంది. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ ఈక్వల్స్ ఏంటిది y ఈక్వల్స్ టు 0. y ఈక్వల్ టు 0. నెక్స్ట్ యాక్సిస్ తర్వాత ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్. టాంజెంట్ ఏంటిది నాన్ స్క్వేర్ టర్మ్. నాన్ స్క్వేర్ టర్మ్ అంటే ఏంటిది ఈ టోటల్ రైట్ సైడ్ ఉన్నదే కదా, దీన్ని ఈక్వల్ టు 0 తీసుకుంటే టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ ఏంటి x ఈక్వల్ టు 0. నెక్స్ట్ క్వాంటిటీ ఏంటి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్. లాటస్ రెక్టమ్ కి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి ఫోకస్ పాయింట్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫోకస్ ఉంది అంటే ఏంటిది x కోఆర్డినేట్ ఉంది. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ ఏంటిది ఫోకస్ పాయింట్ ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏమొచ్చింది ఫోకస్ పాయింట్, దాంట్లో x కోఆర్డినేట్ ఉంది కాబట్టి x ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఏ. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్. లాటస్ రెక్టమ్ కి అపోజిట్ ఉంటుంది డైరెక్ట్రిక్స్. ఏంటిది x ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఏ ఉన్నది కాబట్టి డైరెక్ట్రిక్స్ ఏమైతుంది x ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఏ. నెక్స్ట్ మనకి టేబుల్లో ప్రతిది లెంత్ ఆఫ్ ద లాటస్ రెక్టమ్ అంటాం, అది డైరెక్ట్ 4a. అన్నిటికీ ప్రతి ఈక్వేషన్ కి లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ డైరెక్ట్ 4a. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి ఈ లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్. ఏదైనా కూడా పారాబోలాకి ఏ ఈక్వేషన్ అయినా లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ ఏంటి 4a డైరెక్ట్. ఇది ఇక్కడ ఏ ఎంత ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏమొచ్చింది 4. దేర్ ఫోర్ లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ ఏంటిది 16. లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ ఈజ్ 16. డైరెక్ట్ ఇట్లా ప్రతి ఈక్వేషన్ కి మనం ఈ క్వాంటిటీస్ అన్ని మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏం అడిగిండు ఓన్లీ ఫోకస్ అని అడిగిండు. ఫోకస్ అండ్ వెర్టిక్స్ ఏంటి డైరెక్ట్ గా వెర్టిక్స్ ఏమో 0,0, ఫోకస్ ఈజ్ -a,0. క్వశ్చన్ లో ఏది అడిగితే అది ఆప్షన్ టిక్ చేయాలి. సో ఇది ఒక షార్ట్ క్వశ్చన్, దీని ఒకటి చూసినాం. నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్, సెకండ్ క్వశ్చన్. x² -4x -y +7 = 0. సో ఇట్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పారాబోలా. పారాబోలా ఈక్వేషన్ ఎలా గుర్తుపడతామంటే మనకు 2 వేరియబుల్ ఈక్వేషన్ ఉంటుంది. 2 వేరియబుల్ అంటే ఇక్కడ ఈక్వేషన్ లో x ఉంటుంది y ఉంటుంది. చూసుకుంటే x ఉన్నది వేరియబుల్ x ఉన్నది y ఉన్నది. నెక్స్ట్ ఒక వేరియబుల్ కే దీంట్లో అయితే x కి స్క్వేర్ అని ఉంటుంది లేదంటే y కి స్క్వేర్ అని ఉంటుంది. 2 వేరియబుల్ ఈక్వేషన్ లో చూసుకుంటే x లు ఉంటాయి y లు ఉంటాయి. నెక్స్ట్ స్క్వేర్స్ అనేవి అయితే x కన్నా ఉంటాయి లేదంటే y కన్నా ఉంటాయి. ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈక్వేషన్ లో x ఉన్నది y ఉన్నది అండ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ x టర్మ్స్. సో ఖచ్చితంగా ఈ ఈక్వేషన్ అనేది పారాబోలా అవుతుంది. ఖచ్చితంగా అవుతుంది. సో దీంట్లో మనకు చూసుకుంటే ఇక్కడ x² ఉంది 4x ఉంది. సొల్యూషన్ చేస్తే దీన్ని స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ లెక్క రాసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నా. ఏమైతుంది x² -4 ఈ 4x ని -2 × 2x అని రాసుకుంటా. నెక్స్ట్ ఈ టర్మ్స్ ని రైట్ సైడ్ పంపిస్తే ఏమైతుంది y -7. ఇక్కడ మైనస్ నాకు చూసుకుంటే x² -2ab. ఇక్కడ నెక్స్ట్ a² -2ab + b² లెక్కుంటా టోటల్ టర్మ్ ని నేను a - b హోల్ స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు. సో దానికోసం ఇక్కడ నేను 2² ని ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూసుకుంటే -2ab లెక్క ఉంది. అంటే b అంటే ఏంది ఇక్కడ 2. సో 2² ని యాడ్ చేస్తున్నా సపరేట్ చేసుకున్నా. x² -2 × 2x +2² -2². ఎందుకంటే ఇవి క్యాన్సిల్ అయిపోతే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది y -7. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్స్ ని ఏంటిది a² -2ab + b² లా ఉంది.
దీన్ని డైరెక్ట్ ఏమని రాసుకోవచ్చు, ఎక్స్ మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ -4 ఉంది, దాని రైట్ సైడ్ చెందితే +4. సో రైట్ సైడ్ ఏమవుతుంది, y - 7 + 4. సో ఈ ఈక్వేషన్ ఇలా రెడ్యూస్ అయింది, ఎక్స్ మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు y - 3. సో దీన్ని ఇంకా చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎక్స్ మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 × 1/4 y - 3 రాసుకోవచ్చు కదా. ఎందుకు 4 4 క్యాన్సిల్ అయితే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4a ఆఫ్ y - k లా ఉంది. సో ఈ ఈక్వేషన్ ఏంటి, టేబుల్లో చూసుకుంటే ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4a ఆఫ్ y - k. ఇక్కడ వర్టిక్స్ ఏంటి, ఈ ఈక్వేషన్ ఏంటి, షిఫ్టెడ్ వర్షన్. సో వర్టిక్స్ ఏంటి, ఎక్స్ మైనస్ సంథింగ్ y - సంథింగ్. ఆ సంథింగ్ అనేది మనకు వర్టిక్స్ అవుతుంది. వర్టిక్స్ ఏంటి, ఎక్స్ టర్మ్ ఏంటి 2, 3. వర్టిక్స్ ఏంటిది 2, 3. స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ లో ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ 4a ఆఫ్ y - k. సో వర్టిక్స్ ఏంటిది, ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ సంథింగ్ y - సంథింగ్, అది వర్టిక్స్ అవుతుంది. ఆ సంథింగ్ అనేది h, k కాబట్టి ఇక్కడ ఏముంది, ఎక్స్ మైనస్ 2 ఉంది, y - 3 ఉంది. సో వర్టిక్స్ ఏంటిది 2, 3. నెక్స్ట్ ఫోకస్. ఫోకస్ ఏంటిది h, a + k. కంపేర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ h ఏంటిది 2, a ఏంటిది 1/4. ఫోకస్ ఏంటిది h, a + k. సో h ఈజ్ 2, a ఈజ్ 1/4 అండ్ k ఈజ్ 3. ఏమవుతుంది 2, 1/4 + 3. ఇది ఫోకస్. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్. యాక్సిస్ అన్నప్పుడు ఏంటి, స్క్వేర్ టర్మ్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకోవాలి. స్క్వేర్ టర్మ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ ఏంటి, x ఈక్వల్స్ టు 2. నెక్స్ట్ నాన్ స్క్వేర్ టర్మ్ ని 0 తీసుకుంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ వస్తుంది. ఈక్వల్ టు 0 అయితే డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఏంటి, y ఈక్వల్ టు 3. బై టేకింగ్ నాన్ స్క్వేర్ టర్మ్ అంటే ఈ టర్మ్ ని ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్, ఇది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్, ఇది టాంజెంట్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్. నాన్ స్క్వేర్ టర్మ్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఫర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్. లాటస్ రెక్టమ్ ఏంటి, ఫోకస్ పాయింట్ ని చూసుకోవాలి. ఫోకస్ పాయింట్లు ఏంటి, ఫోకస్ పాయింట్ లో ఏ టర్మ్ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. సో ఇదేంటిది y కోఆర్డినేట్. సో y ఈక్వల్స్ టు a + k. y ఈక్వల్స్ టు a + k. అక్కడ ఏ టర్మ్ ఏది ఉంటే ఆ కోఆర్డినేట్ ని ఈక్వల్ టు y కోఆర్డినేట్ ఉంటే ఏ టర్మ్ ఎక్కడ ఉన్నది, x కోఆర్డినేట్ ఉన్నదా y కోఆర్డినేట్. ఫోకస్ లో ఇది ఫోకస్. ఫోకస్ ఏంటి h, a + k. ఏ ఇక్కడ ఉన్నది y కోఆర్డినేట్. సో లాటస్ రెక్టమ్ ఏంటిది y ఈక్వల్స్ టు a + k. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్ ఏంటి, దీనికి ఆపోజిట్ ఏమైతుంది, a కి నెగిటివ్ వస్తుంది. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్ ఏంటిది, y ఈక్వల్స్ టు -a + k. y ఈక్వల్స్ టు -a + k. సో ఈ ఈక్వేషన్ ని మనం రెడ్యూస్ చేసుకుని స్టాండర్డ్ ఫామ్ తీసుకొచ్చి ఈ క్వాంటిటీస్ అన్ని రాసుకుంటాం. మనకి ఏ ఆప్షన్ అడిగితే, ఏ క్వశ్చన్ లేదు అడిగితే అది డైరెక్ట్ గా మనం టిక్ చేసుకోవాలి. సో థ్యాంక్ యూ. ఇలా మనకు ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా దాన్ని స్టాండర్డ్ గా రెడ్యూస్ చేసుకొని మనకు ఆల్రెడీ డైరెక్ట్ గా ఈ టేబుల్ మొత్తం మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే తొందరగా అయిపోతుంది పారాబోలా ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని. సో థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్.